Hello, friends. Sat Shri Akal, Salam. Sorry, guys, we have been facing some technical issues. Just give us another 5 minutes, and we'll be starting the webinar. Today, webinar is really, really important. As you guys know that Justin Trudeau, Prime Minister of Canada, has basically sent his mandate letter to immigration minister that what does he expect from an immigration minister. So we'll be talking about that letter, and also we'll also be talking about immigration, refugee, and citizenship Canada Department Plan 2021-2022. So a plan that's presented in the parliament. The plan, what are the targets, what will happen in 2021-2022. We'll be talking about that as well. So I'm really sorry. I know you guys have been waiting from last 10-15 minutes, but there has been some technical issues. We'll be starting our webinar within the next 5 to 7 minutes. Stay tuned, share this video to maximum people. Today's webinar will be very important. We'll be talking about the departmental immigration departmental plan 2021-2022. What are the targets, which categories are they're going to focus on, what's going to happen with permanent residency, what's going to happen with temporary residency. And we'll also be talking about uh, the mandate letter that has been sent by Justin Trudeau to Minister Fraser, who is the immigration minister. So what does he expect from the minister? So we'll be talking about all this within next 10 to 15, within next 10, 5 to 10 minutes. We'll be starting our webinar. Please stay tuned. Ask your family and friends to join the webinar. Please share this web link with as many people as possible.
Sat Shri Akal, friends. Sat Shri Akal, Salam. Very good morning, and I hope you all are doing well. So, as you know, Harek Saturday we do this webinar. Today's webinar will be very interesting. So, ਅੱਜ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈਟਰ, ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆ ਕਿ what does he expect from the immigration minister, ਕਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸੋ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਉਸ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨ 2021-2022 ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵੈਬੀਨਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਿੰਗ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਡੈਪਥ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਰਿਸੋਰਸਫੁਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈਟਰ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ we'll keep on discussing। ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਿਖੋ। ਅੱਜ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਪਿਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਆ ਐਂਡ ਉਸਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕਾਲਸ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦ ਸਕਰੀਨ ਐਂਡ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈਟਰ। So, Sat Shri Akal dosto, I hope you can see this. So, am I audible to everyone? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ like, am I audible? I hope yes. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? Please, in the comments, if you can let me know, am I audible? Yes, perfect. Okay, so this is the letter that Justin Trudeau sent to Minister Fraser. So we'll go towards, like, I'm just gonna go to the major topics that he discussed. So what does he expect from the immigration department? Firstly, he says that he wants to continue to bring newcomers to Canada to drive economic growth and recovery as set out in 2021-2023 immigration levels plan. So एक गल ਤਾਂ बहुत clear है कि immigration ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਹੁਣ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ it's gonna be at boom। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਇਨ, ਸੋ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ he has asked to expand the new immigration stream for human rights defenders। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਉਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਸੀਰੀਆ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡਿਫੈਂਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਫਰਮਲੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਾ ਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਟੈਪਸ ਚੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੇਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਫ ਯੂ ਸੀ ਦਿਸ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦ ਦ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਦ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਐਂਡ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਵਲਨਰੇਬਲ ਪੀਪਲ ਫਰਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਦ ਐਨ ਐਮਫਸਿਸ ਔਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਹੂ supported Canada and our allies over the last 2 decades, women, LGBTQ people, human rights defenders, journalists, and members of religious and ethnic minorities, and
increase the numbers of eligible refugees from 20 to at least 40,000. So 20,000 ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 40,000 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ expect ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ Justin Trudeau from the minister. So these are really important points. But so human rights values ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਬੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਲੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਰਮ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 14 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਐਜ਼ ਪਰ CIC. ਸੋ 14 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਨ 2 to 3 ਵੀਕਸ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ. ਸੋ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਡਿਲੇਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ. ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਆ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕ ਟੂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਿੰਗ electronic applications for family reunification and implementing a program to issue temporary residence status to spouses and children abroad while they wait for the processing of their permanent residency application. So that means someone ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਪਾਊਸ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸੋ ਦੈਟ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੀਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਸਕੇ ਇਕੱਠੀ ਰਹਿ ਸਕੇ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ protecting people and family reunification. So ਜਦੋਂ family reunification ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਕੋਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕੋਰ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਸੀਗੀ. ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਗਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਆ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਦਾ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਰੀਯੂਨਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਸੈਪਰੇਟ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੈਲਿਡ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਸਿਊਮ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਕ ਦ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫॉर ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੂ ਹੈਵ ਫੁਲਫਿਲਡ ਦ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੀਡਡ ਟੂ ਬੀ obtained. ਸੋ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਸੋ ਵੇਵ ਆਫ ਹੋਏਗੀ. ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ. ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ. ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਨ ਆਫ ਦ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ. ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ. ਦਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਪਨ. ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ. ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ. ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ. ਹੋਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਈਲਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਵ ਆਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.
ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਨੀਡਸ ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਰਕਫੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨਕਲੂਜਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਅ ਟਰਸਟਡ ਐਮਪਲੋਇਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਫॉर ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹਾਇਰਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਘਾਟ ਆ। ਕਾਫੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਲਈ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਨੀਡਸ ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਣ। And as a part of improving global talent stream of the temporary foreign workers, simplify permit renewal। So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮਿਟ ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਮਪਲੋਇਰ ਹੌਟਲਾਈਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪਲੋਇਰ ਬੇਸਡ ਜਾਂ ਐਮਪਲੋਈ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਦੈਨ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀਗੇ, ਰੌਲੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੋ that ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੂਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਡ ਔਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ to further explore ways to regularizing status for undocumented workers who are contributing to Canadian communities। So ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ undocumented ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਲਾਈਕ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਆ। Continue working with Quebec to support French language knowledge of immigrants in Quebec। So Quebec ਦੇ ਵਿੱਚ of course francophones ਲਈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ continue to implement national strategy to support francophone immigration across the country। So French ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। Lead the government to work on irregular migration, including continued work with United States to modernize the Safe Third Country Agreement। So ਜਿਹੜਾ Safe Third Country Agreement ਹੈ majorly refugees ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ US ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ ਬਹੁਤ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜੀ ਅਸਾਈਲਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜੀ ਅਸਾਈਲਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਫਰ ਕੰਟਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲਡ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਟੌਪਿਕ ਸਮ ਅਦਰ ਡੇ, ਬਟ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਨਾਓ this is really important as ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਲ ਕਰਨਗੇ। expand pathways to permanent residency for international students and temporary foreign workers। So this is really important। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ FSW ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਿੰਨੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਣਗੇ
दैट मीनस कि ज़्यादा बच्चे कैनेडा च पढ़न आएंगे, दैट मीनस कि ज़्यादा फॉरन वर्कर्स कैनेडा दे विच काम करन आएंगे। और वही लोग जिन्हों ने कैनेडा च पढ़ाई की होगी, जिन्हों ने कैनेडियन एक्सपीरियंस गेन किया होगा, उन्होंने वास्ते कुछ पाथवेज बनाए जाएंगे थ्रू एक्सप्रैस एंट्री सो दैट वो ईजिली परमानेंट रेजिडेंट बन सकन। With respect to pathways for agriculture temporary foreign workers, you will be supported in the work by the Minister of Agriculture and Agri-Food. So एक गल होर क्लियर आ कि एग्रीकल्चरल टेंपरेरी फॉरेन वर्कर्स ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਾਂ ਐਗਰੀ ਫੂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਐਗਰੀ ਫੂਡ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਖੀਰਲੇ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਔਨ ਦ ਇਕਨੋਮਿਕ mobility pathway pilot, work with employers and communities across Canada to welcome 2,000 skilled refugees to fill labor shortage in high demand sectors as healthcare. So ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਕਿਲਡ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥਰੂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਦਰ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਦਿਸ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 10-10 12-12 15-15 ਸਾਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ ਸਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਵੇਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਡੂ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਕਟ, ਦੇ ਮਸਟ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ। ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਕਲੋ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਸਿੰਪਲ ਐਸ ਦੈਟ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ म्यूनसिपल नॉमिनी प्रोग्राम ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ better support small and medium sized communities that require additional immigrants to enhance their economic growth and social vibrancy. This will include expanding rural and northern immigration pilot program, moving forward on the municipal nominee program and making the successful Atlantic immigration pilot as a permanent program. So एक गल पक्की होगी कि Atlantic immigration pilot program ਨੂੰ ਇੱਕ permanent program ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ rural ਅਤੇ northern immigration pilot program ਅਤੇ municipal nominee program ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। So this is basic ਜਿਹੜੀ information ਆ, just to let you guys know that Canadian immigration news ਦੇ ਉੱਤੇ I'm gonna be I have an interview I think next week ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਸ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਿਸ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈਟਰ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਐਪੀਸੋਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ Canada Department 2021-2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੇ, ਹਾਊ ਟੂ ਅਚੀਵ ਦੋਜ਼ ਟਾਰਗੇਟਸ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। I see ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਆਏ ਹੋਏ ਆ। I'm gonna take few and then ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ words ਦੇ ਵਿੱਚ we'll talk about immigration, refugee and citizenship Canada Department Plan 2021-2022. Okay, so let's see. ਸਹਿਬਾਜ, ਹੈਲੋ ਸਰ, ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਸਤੰਬਰ 2021 ਚ ਜਿੰਨਾ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਹਿਬਾਜ ਜੀ, ਦ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਇਜ਼ ਕਿ ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਸਟ ਵੇਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ। Meenakshi Rai, hello sir. Hi Meenakshi, I hope you are doing well. Nadia, hey Nadia, I hope you are doing well. So Gurpreet Jagrao has left his phone number. I'm going to ask in the office to give them a call. Jobanjeet Singh, hi sir. Hi Joban, I hope you're doing well. So Taranveer says yes, so I think my voice was audible. So does Shruti. Gurpreet Jagrao says okay. Joban, okay, so everyone is saying yes. Let's go to
Cordial. Hello, sir. ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ apply ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ time? So Cordial, I am not sure how long would it take for the caregiver program. It's a long process. I'm expecting that the processing time should reduce as per the mandate letters, but can't say on time. I won't be able to say anything on time. सुखजीत सिंह नैनी के बारे में बताएं सर. So nanny program we are expecting will be announced soon, that is going to open for 2022. So please keep your files ready. We are already working on the files. The second they announce that they are going to accept the files, we'll be sending those files in. Nadia says, "Sir, I understand just English." I'm so sorry, Nadia. Actually, I should have kept the communication in English. But just to let you know, Nadia, that I was talking about Canadian immigration news. That I have done few interviews with them in English. Those are really important. Please do join Canadian immigration news page and go through those interviews. They have just started a new episode called Let's Talk Immigration, and they will be releasing that. I think the first episode will be released on 29th, and after that every week they will be releasing few episodes. Hey Priya, how are you? I assume you're doing well. Azmat Rasool, AOA, sir, I'm here in KSA. I want to discuss with you about immigration process. Please, how can I talk to you directly? So, Azmat, you can go to my website, our company's website, bramptonconsultancy.com, book your consultation, and we will be more than happy to assist. Gil Harnav, sir, we can apply for Canada study visa with overall PTE score with 59. Yes, you can, although it will be applied under non-SDS, not under SDS. Uh, Goldie says, sir, spousal open work permit the processing time kinna hai ji. So at this moment, can't comment on the processing times. So okay, let's talk about the Immigration, Refugee, Citizenship Canada Department Plan 2021 and 2022. I'm so sorry. Sorry. So this is, if you see this is by the government itself. So the plan is always discussed in the parliament, will go directly to plans at the glass. So like it's really important if we can go through all the pages. It's a around 25-30 pages document, although the interview that I'm talking about will has discussed each and every line, but for today we'll just discuss about what the Canadian government is thinking to do. So, firstly, supporting the government of Canada to respond to the pandemic. How are they thinking to do this? So let's. I hope you guys can see this. The plan aims to welcome more than 300,000 to 410,000, so 400,000 permanent residents in 2021, 320 to 420 in 2022. So as we knew that last year, not this year, last year it was announced that they are expecting to bring 400,000 permanent residents to Canada every year. This number is a huge number. It was developed the goal of contributing to short-term economic growth and addressing labor market needs in different regions, continuing to support family reunification, defending those most at risk through refugee resettlement, and protecting the health, safety, and the security of Canadians. So this is the major principle. This is the major target that Canada is working on. So it also says that supporting settlement and resettlement service provider organizations. There are many NGOs that provide the services. So they will be. So Canadian government is trying to help those organizations so that they can support newcomers who come to Canada. Asylum and refugees in context to border closures. As we know, during this pandemic, borders band kar ditte gaye sige. So they are expecting how can they work on that. But let's come to this. This is really important. In 2021-2022, the department will continue to develop and implement economic immigration pilots tailored to regional and sector labor market needs, such as Atlantic immigration
pilot, rural and northern immigration pilot, the municipal nominee program, and the agri-food pilot. These pilots will not only aid in Canada's economic recovery, but also share the benefits of immigration across the country, especially outside major urban centers. So this is really important. So ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੀ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸੌਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਅ ਲੋਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਸ ਦੀ, ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਗਿਵਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਸ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, then you are making a small, you might be making a small mistake, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟਸ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਸੌਖੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਦੋਜ਼ ਆਰ ਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ, ਨਾਟ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਨ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦੜਾਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਰੀਜਨਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਸਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਾਊ ਆਰ ਦੇ ਮੇਕਿੰਗ ਮੋਰ ਮਨੀ। The point is कि मेरा purpose, the Brampton immigration purpose है कि how can we give you accurate information, and this is not the information that I am giving you. So अगर तुसी किसी को भी जा रहे हो, just ask them this कि ਜਿਹੜਾ immigration ਦਾ plan ਆ 2021-2022 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, that is only ਰੀਜਨਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਨੀਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੀਜਨਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਸਰੀ ਜਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਊ ਐਮ ਆਈ ਥਿੰਕਿੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ PR ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਕੋਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ so Canada will be focusing on visitors, international students and temporary workers. ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੀਜ਼ਾਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ETA ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ 2017, 2018, 2019 ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ 5.9 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀਗੇ। ਸੋ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ 2017, 18, 19। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2017 'ਚ 5 ਮਿਲੀਅਨ, 2018 6 ਮਿਲੀਅਨ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 5 ਮਿਲੀਅਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਦੈਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਟੋਟਲ ਮੋਨੇਟਰੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ to Canada's economy, it's around 31 billion. ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਬਿਲੀਅਨ, 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਬਿਲੀਅਨ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 39.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ। ਸੋ ਐਸ ਲਾਈਕ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਵਾਟਸ ਦ ਪਲਾਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪਲਾਨ, this is the plan. So they are working more towards regional programs. They are more than happy to invite foreign workers ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫ੍ਰੈਂਕੋਫੋਨਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਆਡੀਅੰਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆ। Atlantic immigration pilot program, rural northern immigration pilot program, agriculture food pilot, PNPs, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦ ਆਲਮੋਸਟ 60% ਆਫ ਦ ਪਲਾਨਡ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ, ਜੋ 60% ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਥਰੂ ਦੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ 60% ਬੰਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਥਰੂ ਦੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ। ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਤੋਂ 24,000 ਪੇਰੈਂਟ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਰੇਂਜਸ ਫਰਮ for 2021 was 15 to 24, from 61 to 81 spouses, partners and children for a total of 76. So ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 1,05,000 ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੇਮ ਵਿਦ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਟਫ। ਸੋ we'll be talking about this in the interview, and I'm going to try ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। not only this, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।
ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਆ ਸੋ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ICCRC ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਲਜ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਸਕਣ ਇਸ ਮੈਂਡੇਟ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੋਡ ਆਇਆ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਗੋਸਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ So, potential permanent residents are selected for immigration to Canada. So, what are those? Total number of permanent residents against the annual immigration level plans 3 ਲੱਖ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ ਸੋ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਦਿਸ so I hope ki this was like I hope ki jinney information see it was good enough thank you so much for joining we'll have similar session I think I'm going to try ki agle hafte fair we'll talk about refugee citizenship Canada department plan 2021-2022 reason being ki aaj ede ਲਈ time ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ but so I ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ questions ਨੇ I hope I have answered those ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ will try ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ reply ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ director Tanveer is still in India you guys can go and meet him in Mohali office we are traveling to Pakistan on 7th 8th 9th and 10th so we'll be in Lahore and Islamabad for 2 days each so if they are like please feel free to follow our website I think we'll be boosting those events soon do inform your friends and families that we are coming to Pakistan we will be bringing a program called EB3 program is a US based green card program जिसमें कोई पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं चाहिए it's an easy program to get a green card so let's meet in Pakistan on 7th 8th 9th 10th of Jan अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ immigration related questions ਨੇ go to our website book your consultation ਰੱਬ ਰਾਖਾ take care stay safe ਧੰਨਵਾਦ